सुन बे साला मैं ऐसा काम करूंगा तेरा सारा परिवार एठी आसी धर्म बदल मुसलमान है तापर जाई छे जगन्नाथ मंदिर जागा मोर हो तू साला सेठी मोहम्मदी रही तोरे हाथ रे तो घरे पूजा पाउतमा से जगन्नाथ को मु सही जगह रे समाधि देई सेठी गटाए मस्जिद करीबी मस्जिद सारे डाकी थिले कहले तुम कहीं से सीन करुच जदि दर्शक एटा सेमिति किसी कथा नहीं भविष्य पूर्वर भी यहाँ थिला एबे होउची मुसलमान हिंदू भितर दंगा केते बेले लागिनी आज्ञा इतिहास भी कहे मुझे खुशी लगुच ना सेतिकी बेले भय टिके लागे किंतु सेठू काम सारिक आसला परे ओ मो अभिनयटा को सतरे ग्रहण कले। नमस्कार दर्शक बंधु आज यात्रा स्वर्ण महलर गोटे एमती गोटे बही अच्छी जहाँ दर्शक मान विषय बेस आदृत होती आउ दर्शक मान तीखा रिएक्शन ग्रहण कर से बहीटर ना हूँ स्वामी पछे नरक को जीवी आउ से स्वामी पछे नरक को जीवर सबुठ चर्चित जो चेहरा रही से होती नव घोष ताके से मुख्य खलनायक चरित्र रे एठार अवतीर्ण होती एवं तांकर जो डायलॉग डेलीवरी रही तांकर जो एक्शन रही से एक्शन को लेकिन दर्शक मन भीतर रिएक्शन देखा मिली तेज गत काली रिएक्शन देखा मिलता दर्शक मैंने एत मात्रा भावप्रवण होते आपण ऊपर चेयर फिंगा जाते यह पूर्व संबलपुर नक्सापल्ली में समान धरण घटना घटी सेठार चेयर माड़ कर कौन रही यहाँ स्क्रिप्टेड ना आपणकर दर्शक अभिनय एत जीवंत अभिनय कर सहज ग्रहण कर दर्शक ठीक जो अभिनयटा को एत सहज दर्शक ग्रहण कर पारना कारण मुझे गोटे मुसलमान चरित्र अभिनय करुँ जगन्नाथ विरुद्ध में कथा कहूँ जेहेतु यहाँ आम हिंदू राष्ट्र तेणुक हिंदू लोक मैंने केवे आज्ञा जगन्नाथ विरुद्ध कथा को सही पारे वो सब क्रमागत भाव में आपणकर जो नाटकटी रही यहाँ नाटकर जो महाकुंभ रही खंडगिरी सेठी कंपिटिशन जो वातावरण रही से वातावरण भितर आपन को गोटे उच्च स्थान दौर कारण समस्त फोकस आपण रही आज मीडिया बंधु मैंने एकाठी होते देखा चाहूले से चेयर फिंगा घटनार पुनरावृत्ति हम कि ना आ सहित मन रही कौन से सीन रही कौन से डायलॉग रे रही जहाँ को लेकिरी दर्शक माने एत सहज जगन्नाथ अपमान को ग्रहण कर पारना आपन से डायलॉग टिके कहिबे कि डायलॉगटा होउची सुन बे साला मैं ऐसा काम करूंगा तेरा सारा परिवार एठी आसी धर्म बदल मुसलमान है तापर जाई छे जगन्नाथ मंदिर जागा मोर हो तू साला सेठी मोहम्मदी रही तोरे हाथ रे तो घरे पूजा पाउतमा से जगन्नाथ को मु सही जगह रे समाधि देई सेठी गटाए मस्जिद करीबी मस्जिद कथाटा हूँ दर्शक बंधु चलती प्रतिमा जगन्नाथ को जिते आक्षेप कर समाधिस्थ कर स्थान में मस्जिद निर्माण हम उपस्थित दर्शक ताकू एत सहज ग्रहण कर पारना आने प्रतिक्रियाशील होती जार झलक आम देखा पाइचे तेज ये जो परिकल्पना ये जो धर्म को लेकर ये जो भावनाटा आसला जे यहीटा रहा नाटक आपर आप से नाटक न्याय देवा चेष्टा कर जस्टिफाई करने चेष्टा कर धारणाटा कौट आसला धारणा लेखक लेखा जहाँ कथा आम से गुड़ा को उपस्थापना करुचु तेणु यहाँ आम निजस्व नुह निर्देशक निर्देशना दौरान लेखक लेखुंट सी जमी गपटे या कले संकल्प कले आम सेमती करने बाध्य फिंगा घटना को लेकिन आप आघात प्राप्त किंतु व्यक्तिगत भाव में कौन कहे खुशी लगुच ना सेतिकी बेले भय टिके लागे किंतु सेठू काम सारिक आसला परे ओ मो अभिनयटा को सतरे ग्रहण कले कहीं कलाकार ताली आउ गाड़ी जिते बेले जड़े कलाकार जो चरित्र मुहरे भल कथा दिखाई सुंदर सुंदर कथा शुणिले ताली मारे दर्शकों अभिनयटा केते फुल आकार आसता है चेयर आकार भी आसता है तेणु मो भाई तो माने आशीर्वाद कथा बहुत गर्व करे आज्ञा तौक आसला नक्सापल्ली जो घटना होता ओडिशार अन्य स्थान मानक एमती रिएक्शन देखा मिली आपको नहीं कौन स्थान में आप आईनगत प्रतिबंधक सामना करिसेंती कि ना मुझे इच्छा करेनी काली रातिर घटना पर भुवनेश्वर पुलिस तरफ आपन किछि कहै जाय छि कि हां कहले सारे डाकी थिले कहले तुम कहीं से सीन करूच जदि दर्शक एटा सेमिति किसी कथा नहीं भविष्य पूर्वर भी यहाँ थिला
ଏବେ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଦଙ୍ଗା କେତେବେଳେ ଲାଗିନି ଆଜ୍ଞା, ଇତିହାସ ବି କହେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି କାମ କରୁନୁ। ତାପରେ ସେ ଗପରେ ଆପଣ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନଟା ଏମିତି କାମ କରିକି ପସ୍ତଉଛି କି ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ଦର୍ଶକ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅଧାରୁ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଯିଏ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିକି ବୁଝିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ସିନ୍ରେ। ସେ ସିନ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆଜି ଦର୍ଶକମାନେ ସେଥିରେ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଯେ ଦର୍ଶକ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଘଟଣାଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳତାର ସହିତ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଯେ ଆଜି ବି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ନାଟକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଆଉ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏମିତିକା କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୋଭନୀୟ ହେବ। ଆଉ ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କିଛି କେହି ସମସ୍ତେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଲ୍ଲା ଚିଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡେଲ ଉପରକୁ କେହି ବୋତଲ ଟିକେ ଚେୟାରଟେ ଫୋପାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ଭିଲେନ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ବହି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଦେଇଛି, ଯେତିକି ସଫଳତା ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଘୋଷ ବାବୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନାଁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହୁଏତ କିଏ ଚେହେରା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଦେଖିନଥିବେ, ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବହି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏତିକି ପରିଚୟ ବା ଏତିକି ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥିବ? ବହୁତ ବହୁତ ନାଟକ, ଯେଉଁ ବାଘା ଯତୀନରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍। ହୁଏତ ସେଇ ନାଟକ ମୋତେ ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, କୈଳାସ ସାରଙ୍କର ଲେଖା, ଲାଲା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବାଘା ଯତୀନ୍ଦ୍ର, ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ପାଟିରେ 2-3ଟାରେ ଥିଲି। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବାଘା ଯତୀନ୍ଦ୍ର ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର, ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ତ୍ରିନାଥଗଡ଼ ନାଟକ, ଚିରା କାଗଜ, ରଙ୍ଗମହଲରେ ଗୋଟେ ନାଟକ, ସ୍ୱାମୀମାନେ ସାବଧାନ, ଏମିତି ବହୁତ ନାଟକ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ପାର୍ବତୀରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କାଲିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା, ସେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣର ଢଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିକ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଥିଲା, ମାତାଜୀଙ୍କର ସେଠି ନାରା ଲାଗୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବଧାରା ରହିଛି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା କି? ଆମର ତ ନୃତ୍ୟ ଏମିତି ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ଆମେ ନୃତ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି, ନାଟକ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଭୟ କରନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ ଏମିତି କଲେ ଷ୍ଟେଜରେ? ନା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭୟ କରେନି। ଯେତେବେଳେ ବାର ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆସିଗଲେ ଭୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାର 20, 25, 30 ଚେୟାର ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦେହରୁ 2-4ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଜି ଯାଇଥାଏ, 2-4ଟା ବୋତଲ ବାଜିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭାବେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ବାଜିଯିବନି, ଏମିତି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଭାବେ। ଆଉ ଭାବେ ପଳେଇବି, ଫେର ଛିଡ଼ା ହୁଏ, କ'ଣ କରିବି ବୋଲିକି ନିଜକୁ କିଛି ବାଟ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏନି। ତାପରେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ମୋ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେହେରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛେ। ଆଜି ଆମେ କାହାର ବାପାର ରୋଲ୍ କରୁଛେ, କିଏ ଭାଇର ରୋଲ୍ କରୁଛି, କିଏ ଚାକିରିଆ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ରୋଲ୍ କରୁଛି, କିମ୍ବା କିଏ ଦୋକାନରେ କରୁଛି। ଏ ଭାଇ ଆଜି ଆମର ସେମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ନା କି ଇମୋସନାଲ ହେଇଯିବା କଥା, କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୀବନ ଇଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଛି ତା ଉପରେ ନାଟକ କରୁଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର। ତେଣୁ କଳାକାର ଯିଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ, ବାପା, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଛାଡ଼ି ଆସି ଆମ ପାଇଁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରହିବା କଥା, ଆମର ଭାବନା ଉପରେ ଆମର ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା କଥା ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ମିଳିବ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଦରର ସହକାରେ, ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହକାରେ, ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି କରିପାରିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବେ। ଖାଲି ଖଳନାୟକ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଦେଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ, ଯେଉଁ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଯେତିକି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆଣେ, ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ସେତିକି ହୃଦୟକୁ ଆଣେ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରେ କେମିତି ଭଲ ହେବ।
ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଳାକୁ ନିଜର ପେଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଥିପାଇଁ କିଏ କିଏ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଥିଲା କଳା ହଁ ସହଯୋଗ ତ ଘରର ପରିବାରର ଥିଲା ବାପା ଭାଇ ଥିଲା ତାପରେ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିବି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲି ବସିକିରି ତଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିବି ଅଭିନୟ କରିବି ଏଇଆ ମୋ ସେତେ ଦିନଠୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ହେଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ଉପରବାଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିପାରୁଛି ଏତିକି ମୁଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ କଳାପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରଭିତ କରନ୍ତୁ କଳାର ବାସ୍ନା ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଟିରୁ ଏମିତି ମହକୁ ଥାଉ ଆଉ ତାର ସୁରଭିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁରଭିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ସୂଚନା ଟିଭି 24x7 ଭୁବନେଶ୍ୱର।